नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु एही भिडियो रे मु आपण मानकु एमिति दुईटी गछलता विषय रे कहिबा पई जाउछि जाहाकु घरे लगाइले दुख एवं दरिद्रता माड़ी आसी थाए। एही गछ घर सामना रे हेबा द्वारा सेही घरे बास करुथिबा सदस्य मानकर केबे भी उन्नति होई न थाए। तांकु सर्वदा पराजय एवं असफलतार सामना करने पड़ी थाए। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृक्ष तथा गछलता आम भावनार सौंदर्य को बढ़ाई थांती, ता सहित एमाने वातावरण को शुद्ध रखि थांती। वृक्ष मानक ठारू सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए, जहाँकि आम जीवन पई अत्यंत आवश्यक अटे। वृक्ष माने नकारात्मक शक्ति को कम करी सकारात्मक शक्ति को वृद्धि कराइबारे साहाय्य करिथांती। निज घर सामना रे शुभ वृक्षलता लगाइबा द्वारा घरे उन्नति होई थाए। ता सहित घर सामना रे एही वृक्षलता रहिबा द्वारा आपणक घरर किछि वास्तुदोष नष्ट होई थाए। एमिति किछि वृक्षलता अछि जाहाकु आपणक अगणारे लगाइबा द्वारा एहा भगवानक सहित समान होई थाए एवं आम घर को आसुथिबा समस्त नकारात्मक शक्ति को रोकी देई थांती। सेथिपाई पुराण शास्त्र रे आम घर अगणारे किछि शुभ वृक्षलता रहिबार उल्लेख करा जाइछि। तेबे आजिर एही भिडियो माध्यम रे मु आपण माननकु कहिबी कि घर सामना रे केउ सब वृक्षलता रहिबा दरकार एवं केउ सब वृक्षलता न रहिबा दरकार। जेमिति किछि वृक्ष को शास्त्र रे शुभ माना जाए, ठीक सेही परी वास्तुशास्त्र रे किछि गछ को अशुभ माना जाई थाए। एही दुईटी गछ निज सीमारे रहिबा द्वारा आपणक घर को दुख दरिद्रता माड़ी आसी थाए। एही वृक्ष आपणक घर सामना रे रहिबा द्वारा धनजनित समस्यार सामना करिबाको पड़ी पारे एवं आपणकर शत्रु मध्य वृद्धि होई थांती। सेथिपाई जदि आपण माने निज जानतरे किंबा अजाणतरे निज घर सामना रे एही सब वृक्ष लगाइछंती, तेबे आजि ठारू ही ताकू ओपाड़ी की फोपाड़ी दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा मनुष्य को केउ वृक्षलता लगाइबा उचित एवं केउ वृक्षलता लगाइबा अनुचित होई थाए। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। एही विषय रे जानिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम गछ हेउछि ओस्त गछ। कौनसी जलाशय पाखरे ओस्त गछ लगाउथिबा मनुष्य को जेउ फल मिली थाए ताहा 100 यज्ञर फल सहित समान होई थाए। जेतेबेले सेही ओस्त गछर पत्र जलाशय रे पड़ी थाए, तेबे ताहा पितृपुरुषंको तृप्ति प्रदान करि थाए। एहा द्वारा समस्त प्रकारर पितृदोष समाप्त होई जाई थाए। श्रीकृष्ण कहिचंती, जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन स्नान सारिबा परे ओस्त गछ को छुई थाए, तेबे तार समस्त पाप क्षय होई जाई थाए एवं तार केबे हेले पराजय होई न थाए। ता सहित ओस्त गछ को स्पर्श करिबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होई थाए एवं ओस्त गछर प्रदक्षिण करिबा द्वारा आपणकर आयुष वृद्धि होई थाए। ओस्त गछर अग्रभागरे ब्रह्मा, मध्य भागरे महेश्वर एवं ओस्त गछर मूलरे श्री विष्णु वास करिथांती। दर्शक बंधु सोमवती अमावास्या दिन ओस्त गछ को प्रणाम करिबा द्वारा जेउ फल प्राप्ति होई थाए ताहा 1000 गाईर दान करिबा सहित समान होई थाए। एही संसार रे ओस्त गछ सहित समान कौनसी गछ ही नाही। साक्षात श्री विष्णु एही वृक्ष रूप रे पृथ्वी पृष्ठ रे विराजमान अछंती। ओस्त गछर वृक्ष को आघात देबा तथा काटिबा महापाप बोली माना जाई थाए। एमिति मनुष्य नरक को जाई थाए एवं जेउ मनुष्य ओस्त गछ को मूलरू काटी थाए तांकर केबे भी नरकरू उद्धार होई न थाए। दर्शक बंधु 2 नंबर गछ हेउछि अँला गछ। श्रीकृष्ण कहिचंती, अँला गछ प्रत्येक मानव जाति रे प्रसिद्ध एवं पवित्र होई थाए। अँला गछ को लगाइबा द्वारा आपण माने जन्म मृत्युर चक्ररू मुक्ति होई जांती। एही पवित्र फल श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। जेउ व्यक्ति एही अँला को श्री विष्णु को अर्पण करिथांती तांकर मनोवांछा खूब शीघ्र पूर्ण होई थाए।
ତା ସହିତ ଅଁଳାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଁଳାର ଜଳକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅଁଳାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ସଦାସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଁଳା ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଶରେ ଅଁଳାର ରସ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ଗଛ ରହିଥାଏ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଶୋକ ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ଗଛରେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତେବେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାସ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିଲା। ଅଶୋକ ଗଛ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଅଶୋକ ଗଛକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଗଛ ରହିଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। 4 ନମ୍ବର ଗଛ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଗଛ ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବେଲ ଗଛରେ ଶିବ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିନଥାଏ କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଗଛ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ବନିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରକୁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୋରମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ଘରର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ରହିଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ପାରିଜାତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରିଜାତ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା କିଛି ଶୁଭ ଗଛ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ତାଳ ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।
କାହିଁକି ନା ତାଳ ଗଛ ସନ୍ତାନକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ଆଖପାଖରେ ତାଳ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେବେ ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2 ନମ୍ବର ଗଛ ହେଉଛି ବାହାଡ଼ା ଗଛ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେତ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକରି କିଛି ବି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭୟ ରହୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କେତକୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ବି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।